सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन विच सब तो पहला नजर मारदे हां अज दीयां खास खबरां ते। पंजाब विच भखिया 64 करोड़ रुपए दे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दा मुद्दा। मंडी गोबिंदगढ़ दी फरनेस इकाई विच होया जबरदस्त धमाका, 10 मजदूर झुलसे। शाहकोट मोगा नैशनल हाईवे ते वापरिया हादसा, औरत समेत 3 जख्मी। दलजीत सिंह चीमा ने कहा हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो करवाई जाए 2 करोड़ी घोटाले की जांच। ते रिश्वत लैंदियां पटवारी रंगे हथी काबू। ते हुणे ना खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। पंजाब विच 64 करोड़ रुपए दे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दा मुद्दा गरमा गया है। इस कपले नूं लैके कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ते सीधे तौर ते दोष लग रहे ने। विरोधी धिरां इस मुद्दे ते धर्मसोत खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहीआं ने। अजिहे विच नाभा तो श्रोमणी अकाली दल दे हलका इंचार्ज बाबू कबीर दास दी अगवाई विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत खिलाफ पुतला फूक रोस मुजाहरा करदिआं जम के नारेबाजी की गई। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत दा पुतला साड़िया गया। अकाली दल दे लीडरां वल्लों मंग की गई कि धर्मसोत नूं कैबिनेट रैंक तो बर्खास्त किया जाए ते सीबीआई की जांच करके दोषियों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। ये इल्जाम जोड़े मंत्री साहब से लग रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं ला रही इल्जाम। इन्हों के जोड़े सैकटरी ने, जोड़े डायरैक्टर ने, वो इल्जाम ला रहे हैं क्योंकि जी उन्होंने पावर है, इन्हें पावर विड्रा करके अपने कोले पावर लई और जोड़ा साढ़े 3 सालों 303 करोड़ रुपया सेंटर गौरमेंट ने भेजा सी, वो इसने 1 20 रुपया किसी भी कॉलेज नहीं भेजा, जिसका जोड़ा नुकसान है SC बच्चों का बहुत बड़ा कान होया। बादल साहब के वेले 4 लाख बच्चों को एडमिशन SC बच्चों सी और वजीफा मिलता सी, और वो जोड़ा वजीफा इसने टाइम सिर दिता नहीं, और वो 2 लाख जोड़ा साडा SC बच्चा अज कॉलेजों चों बाहर हो गया। किसी का लास्ट ईयर सी, किसी का सैकेंड ईयर सी, किसी ने नौकरी जाके लगना सी 3 सालों च। इन्हें SC बच्चों का फ्यूचर खराब करके रखता क्योंकि 3.5 सालों तो कोई उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली। जे तुसी गल करो तो 3.5 सालों 3 बैच जोड़े ग्रैजुएशन हो जाने सी। सो इसने लखां बच्चों का नुकसान कराया। इसनूं तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्री पद तो, और यदि CBI तो इंक्वायरी होनी चाहिए है। उत्तरी भारत की प्रमुख लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ के फोकल पॉइंट स्थित TCG फरनेस इकाई विच जबरदस्त धमाका होने कारण 10 मजदूरों के झुलसे जाने की खबर है, जिन्हां विचों 6 मजदूरों की हालत गंभीर दसी जा रही है। मिली जानकारी मुताबक यह हादसा अज सवेरे 11:15 बजे उदों वापरिया जदों फरनेस इकाई की भट्ठी विच लोहा पिघलाउण दा काम चल रहा सी तां एकदम धमाका होने कारण उत्थे काम करदे 10 मजदूरां ते भट्ठी विच उबलदा गर्म लोहा पै गया। सिट्टे वजों उक्त मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हां नूं तुरंत सब डिवीजनल सरकारी हस्पताल मंडी गोबिंदगढ़ विखे इलाज लई लिआंदा गया। इन्हां विचों 6 मजदूरां दी गंभीर हालत नूं देखदिआं सरकारी हस्पताल सैक्टर 32 चंडीगढ़ रैफर कर दिता गया, जिथे उन्हां दी हालत नाजुक बनी हुई है। इस तों इलावा मंडी गोबिंदगढ़ दे सरकारी हस्पताल विच 4 मजदूरां दा इलाज चल रहा है। ये ब्लास्ट हुआ है। कैसे का वो बोकी थी, वही अंदर गई थी टंकी के, दब गई। बोकी लगी थी टिप्पर की प्रेशर वाली। उसमें भट्टी में डाल रहे? हाँ, मैग्नेट नहीं डाला। कौन सी फैक्ट्री में? TCG। कितने आदमी थे? आदमी तो भट्टी पे थे, मान के चलो करीब 10-12 आदमी भट्टी पे थे। नहीं, जो जख्मी हुए हैं मान के चलो 4-5 बंदे ज़्यादा जले हैं और बाकी 4-5 और हैं, 9-10 बंदे जले। शाहकोट मोगा नैशनल हाईवे ते शाहकोट के नज़दीकी पिंड भोएपुर विखे एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल चालक वालों रिक्शे नूं पिछों टक्कर मारन कारण रिक्शा सवार औरत समेत 3 व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गए। जानकारी अनुसार 50 साला राणी पत्नी जरनैल सिंह वासी पिंड टंडोवाल शनिवार सवेरे करीब 11 बजे सतलुज दरिया के पुल ते ख्वाजा पीर दे दरबार ते मत्था टेक रिक्शे ते वापस अपने पिंड आ रही सी कि पिछों आए एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल चालक हरमेश सिंह ने रिक्शे के पिछले पासे टक्कर मार दी, जिस कारण रिक्शा सड़क ते बुरी तरह नाल पलट गया। इस हादसे विच रिक्शा चालक समेत रिक्शा सवार राणी ते मोटरसाइकिल चालक हरमेश सिंह गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हां नूं राहगीरां ने सिविल हस्पताल शाहकोट पहुंचाया, जिथे मुढ़ली सहायता देण उपरंत गंभीर जख्मी राणी ते हरमेश सिंह नूं सिविल हस्पताल जलंधर रैफर कर दिता गया।
ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11:30 ਵਜੇ 3 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਮੇਸ਼, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੰਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਏਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਦਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਲਾਗੇ, ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੋਤਾ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੋਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ
ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਦੇਵੀਦਾਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਲੂਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਨਾੜ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ 1076 ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ 457 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ 500-550 ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 2500 ਰੁਪਈਆ 3000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ 3000-2500 ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2500-3000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਮਜਬੂਰਨ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਰਖੇੜੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਰੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਰ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਆ। ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਜਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੌੜ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਲਵਰ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। 2-3 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅੱਜ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਏਪੀਐਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਮੇਨ ਰੋਡ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਾਟੀਆਵਾਲ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਰਟਿਕਾ ਗੱਡੀ PV09AC 2290 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਾਕੀਆਲ। ਇਹਦੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 26.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 76,472 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1021 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 34,63,973 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 62,550 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 27 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।